हूँ बंदा तेरा, तू है मालिक मेरा या इलाही। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला क़द अफ़लहल मुअमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वअन जाबिर इब्न समुरत क़ाल ख़रज अलैना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम फ़क़ाल मा ली अराकुम राफ़िई ऐदीकुम कअन्नहा अज़नाबु ख़ैलिन शुम्स उस्कुनू फ़िस्सलाह। द मुंस्तरिक़ा शुरू शुवी व द मुंस द फ़ज़ैलु नपस तेरा जुमा द मुंस्तरिक़ा तर रुकू पूरी रसीदली व औ बिया मंगा पाखिर की रा खबर कड़ी व ची द रुकू पटेम के लासुना पूर्त कवल या द रुकू नदर पासिदो पटेम के लासुना पूर्त कवल दा द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत दियो कनदी परे के मुँ खबर कड़ी व चिपा अहादीस मुबारकों के दरे ज़िक्र मौजूद दे खुर इस्लाम पर इब्तिदा के हो बिया उरुस्त मनसूख शवीरी द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत तरीक़ा नदा औ बिया मुंग द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम द सुन्नत रपार सलोर शरैत वैलिव ची औकार बद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सुन्नत संग गर्जी अगे की यौ खबर मुंग दा कड़ी वा ची पसलोर शर्तुन के बयौ शर्दाई ची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बराकार प्रेखौ दे नहीं मनसूख शवे बनई दा आगे न यौ दा मसला हम दा रफ़ुल यदैन मसला रुको तरख का तके दो पटेम के औ दरा पुर तके दो पटेम के औ दगशान द द्रियम रकात नरा पुर तके दो पटेम के लासुन द तकबीर तहरीम दागे पशान दे पुर तकवल दा पा इब्तिदा के ओ बिया मनसूख शुआ। इंशाअल्लाह परे बहुत तफसीली गुफ्तगू को जिदा सटीम रसूलुल्लाह मुबारक कड़े ओ बिया कला मनसूख शुआ और ददे रपारा नासिख कम रिवायात थी और बिया द नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ददे न पस अमल संगौ द सहाबो अमल संगौ और द ताबिईन अमल संगौ और दगशान ब इंशाअल्लाह द कुरान द आयतुन पसिमन के सहाबो तफसीरुना बयानौ जिदा मसल बिल्कुल वाज़ेह शी नमंगवेलो इब्तिदा के दावा बिया उरुस्तरा मनसूख शल खुदा खबर ज़ेन की यार साथई इब्तिदा की सिर्फ दल दजी कम खलक लासुना पुर तकई द रुको तरख का तके दो पटेम के द रुको दरा पुर तके दो पटेम के और द द्रियम रकात नदरा पासे दो पटेम के रा द्रेज एकई आलान की इब्तिदा की जिसेम वो बिया मनसूख शुनागद गद्रेज है कि नौ मुख्तलिफ रिवायत इंशाअल्लाह गौम मौजूद थी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाक़ायदा रसीदो पटीम के उमकड़ी दी और बल्कि इंशाअल्लाह रिवायत पमख की राशि ची नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अल्लाहु अकबर हर यो अल्लाहु अकबर सरकड़ी नुदा आवाज़ द गद्रेज नौ बल्कि दाद हर अल्लाहु अकबर सरौ बिया उरुस्त मुकम्मल तौर बांची कम देनो मनसूख शल लका मालिक इब्न अल-हुवैरिस ददन रिवायत निसाई शरीफ की कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा दखला फी सलाती नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कल पमुस की दाखिल शो न रफ़ा यदैहि ला सुना बे पुरता कवल तकबीर तहरीमा के व इज़ा रकाउ कल च बे रुकू कवला फ़ाल मिस्ल ज़ालिक रदी पशांत बे कवल य ला सुना बे पुरता कवल व इज़ा रफ़ा रअसहु मिन अर्रुकू कल च बे द रुकू न सर्रा पुरता कव फ़ाल मिस्ल ज़ालिक रदी पशान बे कवल
واذا رفع رأسه من السجود فعل ذلك او د سجدې نه چې به سر راپورته کوم به دغه شان کول. دینه پته ولګېده چې نبی علیه الصلاة والسلام ابتدا کې کړی او منسوخ شوي هغه صرف دغه دریو ځایونو کې نه و، بلکې د دې سره سره چې کوم دی نو نورو ځایونو کې هم لکه همدغه مالک ابن الحویرث دی، نسائی شریف کې ردن روایت دی واذا سجدا کله چې به نبی علیه الصلاة والسلام سجده کوله، واذا رفع رأسه من السجود او کله به د سجود نه سجدو نه سر راپورته کو نو حتی یحاذی بهما فروع اذنی، نبی علیہ السلام بلاس پورته کړل د غوږونو د پوسکو پورې. دینه پته ولګېده چې ابتدا کې سجدو کې هم دغه شان د یو روایت چې کوم دی نسائی کې اذا قام من السجدتین کبر ورفع یدیه، نبی علیہ الصلاة والسلام چې بر سجدو نه راپورته شو الله اکبر به ویل لاسونه به پورته کړل. عبدالله ابن عمر نه یو روایت دی واذا قام من الرکعتین یرفع یدیه، نبی علیہ السلام چې بر دو رکعاتو نه راپاسېروم به لاسونه پورته کول، یعنی دې کې وس څوک نه کوي. مارتوي یوازې دغه درې ځایونه نه دي، نورو ځایونو کې هم نبی علیہ السلام ابتدا کې کړي. دغه شان د ابن ماجه کې یو روایت دی فاذا قام من السنتین کبر ورفع یدیه، نبی علیہ السلام بر دو رکعاتو نه راپورته شوم به الله اکبر وی لاسونه به پورته کړل، وس څوک نه کوي. دغه شان دی یو روایت کې دی حين يركع ويسجدون، نبی علیہ السلام چې به کله هم رکوع کوله کله به هم سجده کوله. پته ولګېده چې ابتدا کې سجدو کې هم اعلان کې اوس څوک سجدو کې نه کوي. او بیا ابن ماجه کې یو روایت دی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يرفع یدیه، نبی علیہ الصلاة والسلام به لاسونه پورته کول کل تکبیرة فی الصلاة المکتوبه، په فرض لمونځ کې الله اکبر هر یو الله اکبر سره. دینه پته ولګېده چې ابتدا کې هر الله اکبر سره وس دا درې مسلې دي. یو چې کوم دی نو افتتاح کې موږ لاسونه پورته کوو تکبیر تحریمه کې، دا چې کوم دی نو زموږ اتفاقي مسله ده. یو د سجدو دی، د سجدو چې کوم دی نو دلته څوک نه کوي، کم خلک چې رکوع هغه کوي نو دا د سجدو هغه نه کوي، وایي دا منسوخ دي. مسله د منځ دا پاتې شوه، وس د منځ دا مسله پاتې شوه، دا موږ د سجدو د هغې سره چې کوم دی د هغې سره موږ حمل کوو، په هغې باندې قیاس کوو. او دیو چې کوم دی نو دا د تکبیر تحریمه سره قیاس کوي. مونږ وایو د تکبیر تحریمه سره الله اکبر فرض دی او د رکوع د سجدو د دې الله اکبر سنت دی، فرضو کې را پاتې شوی دی او سنتو کې چې کوم هغه ټول مکمل طور باندې چې کوم دی نو منسوخ شوي دي. د دې دپاره چې کوم دی نو منسوخ دپاره انشاءالله روایت په ذکر کوو چې دا 60 منسوخ شول او 60 چې کوم دی نو دا منسوخ نه شول. دا تر کم وخت پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام کړي او بیا کم وخت کې چې کوم دی نو پرېښودي. دا یو تاسو محدثینو چې کوم دی یو عادت علامه نووي رحمت الله علیه واجبه قاعده لیکلې ده. امام نووي رحمت الله علیه وایي د محدثینو عادت داره د نسخ دپاره زه دلیل ذکر کوم چې دا 60 کې بیا منسوخ شوي دي. امام نووي رحمت الله علیه وایي د محدثینو عادت داره چې کله په خپلو کتابونو کې 2 قسمه بابونه ذکر کی، یو باب اول ذکر کی ورپسې بل باب ذکر کی، دا بالکل داغه مخالف روالی. اول باب کې چې سو داغه بالکل مخالف دویم باب روالی. د محدثینو عادت داره چې دیو دا کار زکه کوي، دیو اشاره دی خبرې ته کوي چې پر دویم باب پر روایت سره د اول باب روایت منسوخ شوی دی. امام نووي رحمت الله علیه دا قاعده لیکلې محدثینو عادت داره چې 2 قسمه بابونه بیان کی، یو باب کې یو قسم روایت راوړي، دویم باب کې بل قسم روایت راوړي. اشاره دی دې خبرې ته کوي چې د دویم باب دا روایت سره اولنی منسوخ شوی دی. وستاسو ګورئ محدثین چې څومره هم د حدیثو کتابونو کې را بابونه لګولي دي. اول امام نسائی رحمت الله علیه، امام نسائی رحمت الله علیه اول باب لګولې دی د رکوع د رفع الیدین، د هغې نه پس بیا ترک باب لګولی. ترک معنی دی ته ولې چې اول یو شی او بیا پرېښودی شي. دغه شان چې کوم دی دغه شانتې هغه د سجدو د رفع الیدین باب بیا لګولی دی او ورپسې بیا ترک د پرېښودو باب لګولی دی. دغه شان چې کوم دی د سجدې نه د راپورته کېدو په ټیم کې د رفع الیدین باب لګولی دی او ورپسې د دې نه د پرېښودو باب لګولی دی. دغه شان چې کوم دی امام ابو داود رحمت الله علیه اول د رفع الیدین باب ذکر کړی دی، د هغې نه پسې د رفع الیدین د پرېښودو باب ذکر کړی دی. د دې نه پته ولګېده
چې په دې دویم باب سره د اول باب روایت چې کوم دی نو دا منسوخ شوي دي. په دې وجه باندې انشاءالله دلیل اول ذکر کو، بیا به خپل مسلک چې کوم دی نو روایتو سره انشاءالله ثابتو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رفع الیدین ابتدا کې کړي دي، بیا کله پرېښودل، کله چې کوم دی نو بیا تر کړل او پرېښودل، څومره وخت پورې رسول الله مبارک کړي دي او بیا پرېښودي دي. په دې وجه چې کوم دی په دې وجه باندې روایت تر عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ انشاءاللہ بالکل صفا روایت، صفا روایت بیا به تاسو ته پته ولګي چې کم خلق دا قسم انتشار په امت کې پیدا کړي، دا واقع چې څومره د یو مقصد چې کوم دی نو امت کې انتشار دی. صفا روایت اوري عن عبدالله ابن عمر رضی الله عنه، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمائی قال كنا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم بمکه، من د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره په مکه کې نرفع ایدینا فی بدء الصلاة وفي داخل الصلاة عند الرکوع. نو په مکه کې چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره نو موږ به لاسونه د منځ په ابتدا کې هم پورته کول، د منځ په منځ کې یعنی د رکوع په ټیم کې هم موږ پورته کول. فلما هاجر النبي صلی الله علیه وسلم الى المدینه، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینه ته هجرت وکړو، ترکا رفع الیدین فی داخل الصلاة عند الرکوع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په منځ کې دنا د رکوع په ټیم کې رفع الیدین پرېښودل، وثبت علی رفع الیدین فی بدء الصلاة، او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د منځ په ابتدا کې د تکبیر تحریم سره رفع الیدین باندې قائم پاتې شو. دا ښکلی صفا روایت د عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ پته ولګېده چې ابتدا کې د هجرت نه مخکې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه کې کړي وو، د هغې نه پسې چې کوم دی رسول الله مبارک دا تره کړل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرېښودل. عبدالله ابن عمر والا بالکل صفا روایت چې موږ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره مکه کې رسول الله مبارک په لاسونه پورته کول، موږ به لاسونه پورته کول. کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت وکړو، رسول الله مبارک پرېښودل، موږ هم چې کوم دی نو پرېښودل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف تکبیر تحریمه کې ابتدا کې چې موږ غوږونو ته لاس کوو د نیت سره، او په دغه باندې صرف قایم چې کوم دی نو پاتې شو. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فقیه صحابي حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي ګورئ رفع رسول الله صلی الله علیه وسلم فرفانا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه پورته کول نو موږ به هم لاسونه پورته کول. وترک فترکنا، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام پرېښودل نو موږ هم پرېښودل. پته ولګېده چې ابتدا کې ده او بیا وروسته چې کوم دی نو دا منسوخ شو. دې وجې نه چې کوم دی رسول الله مبارک صحابو چې کله د نبی علیہ السلام د پرېښودو نه پس نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه ولیدل، رسول الله مبارک په ډېرو سختو الفاظو کې هغه منع کړل. مسلم شریف روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر راغی، روایت حضرت جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنہ قال خرج علینا رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو پیر په موږ باندې راووت، موږ په منځ کې نبی علیہ السلام راغی، رفع الیدین دیو کول، لاسونه منځ کې چې کوم دی نو ښکته به راکول. فقال ما لی اراکم رافی ایدیکم، مال څه شوي زه تاسو وینم تاسو لاسونه پورته کوئ، کأنا اذناب خیل شمس، لکه را د مستو تریدلو اسونو د لکو په شان دی چې کوم دی نو تاسو لاسونه وایي. اسکنو فی الصلاة، منځ کې سکون اختیار کوي، منځ کې چې کوم دی نو سکون اختیار کوي. د دې نه پته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه چې کله ولیدل نو رسول الله مبارک چې کوم دی نو صحابه دا منع کړل. دې ځای پورې دا خبره واضح شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابتدا کې کړي دي او بیا رسول الله مبارک چې کوم دی نو دا ترک کړي، او کله چې یو فعل رسول الله مبارک ترک کړي دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت ګورئ نه ښه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د خپل ژوند نه یو ورځ د وفات نه یو ورځ مخکې هم یو کار پرېښودی، دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت متواتره نه. وس دا خبره بالکل واضح شوه. عبدالله ابن عمر روایت نه پته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام اول کول وروسته یې پرېښودل. دغه شان چې کوم دی ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پته ولګېده نبی علیہ الصلوۃ والسلام کول موږ به هم کول، رسول الله مبارک پرېښودل موږ به هم پرېښودل. دغه شان د محدثینو د بابونو نوم پته ولګېده د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح قولی حدیث مسلم شریف کې هم پته ولګېده رسول الله مبارک صحابه چې کوم دی نو دا منع کړل. په دې وجه چې کوم دی دا رسول الله مبارک مستقل سنت دا ونه ګرځېدل. نو په دې باندې اوس زمونږ چې کوم دی نو دلایل انشاءالله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا وروسته عمل څنګه مستقل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل څنګه انشاءالله پرې د قرآن آیات د هغې نه چې کوم دی
دا غینا د صحابي تفسیر د تابعی تفسیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل مبارک څنګه د صحابو بیا عمل څنګه د تابعین عمل چې کوم دینو څنګه قرآن کې الله فرمایي سورہ مؤمنون اتلسمه سپاره په ابتدا کې الله فرمایي قد افلح المؤمنون پتاقی سره مؤمنان کامیاب شول الذين هم فی صلاتهم خاشعون هغه مؤمنان چې په خپل منځ کې کوم دینو خشوع کوي الله فرمایي مؤمنان کامیاب شول کاغه مؤمنان چې په خپل منځونو کې خشوع کوي وس خشوع ولا خلق کم یو د منځ کې خشوع چې کوم دینو څنګه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ترز ویره مفسرین امام دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته دعا کړې و اگر دی آیت په شرح او تشریح کې چې کوم دینو سلی کی تفسیر کې سلی کی او بیا مستدرک د حاکم کې هغه یو قاعده او ضابطه بیان کړی دا چې د یو صحابي هغه صحابي چې د وحی په ټیم کې موجودي د قران د نزول په دور کې موجودي داغه تفسیر چې کوم دینو دا چې کوم دی مسند روایت مطابق مقابلی داغه چې کوم دی داغه مقدار طاقت او زور چې کوم دینو دا لري پر یو حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای خاشعين کم خلق دی مخبتون متواضعون دا هغه خلق ته چې عاجزي کوي انکساری کوي لا يلتفتون يمينا ولا شمالا مسك اخوادي خوانګوري او ولا يرفعون ايديهم خپل لاسونه چې کوم دینو په منځ کې را نه اوچتای فی الصلاه په منځ کې دې ځنه پته ولګیرا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د خاشعون معنی دا وکړه چې عاجزي کوي په منځ کې اخوادي خوانګوري خپل لاسونه چې کوم دینو په منځ کې را نه اوچتای او بیا د قشان د دې د آیت تلاندینا امام حسن بصری رحمت الله علیه چې کوم دینو تفسیر بیانوي امام حسن بصری رحمت الله علیه دې تفسیر پر اسی طریقې سره کوي تفسیر سمرقندی کې داسې لیکل شوی خاشعون الذين لا يرفعون ايديهم في الصلاه الا في تكبيره الاولى خاشعون هغه خلق ته چې دا په خپل منځ کې لاسونه نه اوچتې سوا د تکبیر تحریمه او تکبیر اولانا پته ولګیرا د قران آیت د صحابي تفسیر د تابعی چې کوم دینو تفسیر د دینه پته ولګیرا چې خشوع په منځ کې هغه سره کوي چې دا په منځ کې د تکبیر تحریمه نه علاوه چې کوم دی خپل لاسونه په منځ کې نه اوچتای او د دین اخوا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام فعل چې کوم دینو څنګه د رسول الله مبارک هغه سنت متواتره چې کوم دینو هغه څنګه پرې وجه چې کوم دی امام ترمذی رحمت الله علیه او امام ابو بکر ابن ابي شيبه په خپل کتاب مصنف ابن ابي شيبه کې د حضرت القمر رضی الله تعالی روایت داسره نقل کړي القمه چې کوم دی فرمای قال عبد الله ابن مسعود عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایل الا اصلي بكم صلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم آیا تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ نه کما دا ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ السلام هغه صحابي ر فقيه صحابي چې هر ټیم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره وې تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منځ نه کما فصلى فاسد منځ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فلم يرفع يده الا في اول مره لا سنه پورته نکړل لا سنه په منځ کې پورته نکړل الا في اول مره سوا د اول زل تکبیر تحریمه سره چې کوم دی لا سنه پورته کړل بیا په منځ کې لا سنه چې کوم دی نو پورته نکړل او ابو داود شریف کې چې کوم دی نو د سره را روایت بیا چې فلم يرفع يده الا مره لا سنه صرف یو ځل چې کوم دی نو پورته کړل بیا پورته نکړل او امام نسائی رحمت الله علیه دا روایت دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ پرې الفاظ سره وړي ان القمه نه روایت عن عبد الله اگر عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کې قال عبد الله ابن مسعود وی الا اخبركم بالصلاه رسول الله صلی الله علیه وسلم ایز تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مزبانه خبر نه کم نو قال فقام د چې کم دین ودرید عبد الله ابن مسعود مستپاسره فرفع يدي اول مره ثم لم يعود اول ځل صرف لاسونه پورته کړل نیت نه پس چې کوم دی تکبیر تحریمه کې او بیا دوباره لاسونه چې کوم دی نو دا پورته نکړل او همدغه روایت چې کوم دی شرح معانی الاثار کې دا روایت دي راغله عن علقمه عن عبد الله علقمه د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم اغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه راسره نقل کوي انه كان يرفع يديه في اول تکبیره ثم لا يعود نبی علیہ الصلوۃ والسلام په پاولنی تکبیر کې لاسونه پورته کول بیا دوباره نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه دانه پورته کړي او بیا دغه روایت چې کوم دی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ روایت مسند امام اعظم کې رسول راغله ابو حنیفه عن حماد عن ابراهيم عن الاسود ان عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه عبد الله ابن مسعود با كان يرفع يديه في اول تکبیره دبا پاولنی تکبیر کې لاسونه په مسجد کې کم دینه پورته کول ثم لا يعود الى شيء من ذلك
بیا په منځ کې په یو ځای کې هم لاسونه نه پورته کړي. او ویاثر ذلک الرسول الله صلی الله علیه وسلم دا عمل به د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه را نقل کو. ځکه عبدالله ابن مسعود د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه صحابي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بهر ټیمو، نو دا عمل به د رسول الله مبارک نه چې کوم دی نو را نقل کو. همدغه شان امام دارقطنی، امام بیهقی وغیرہ روایت چې کوم دی نو بل داسې راوړي عن محمد ابن جابر عن حماد ابن ابي سليمان عن ابراهيم عن علقمه عن عبد الله رضي الله عنه. عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالی عنہ، عبد الله ابن مسعود سوي سي کوي قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره منځ کو، و ابي بکر ما د حضرت ابوبکر صدیق سره منځ کو، دغه شان و عمر ما د عمر رضی الله تعالی عنہ سره منځ کو. فلم يرفعوا ايديهم الا عند استفتاء الصلاه، دیو په منځ کې لاسونه پورته نکړل سوا د مونږ د شروع کېدو د ټیم نه. دا مونږ چې څنګه کو دې ځنه پته وملګیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل داو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف ابتدا کې لاسونه پورته کول، حضرت ابوبکر صدیق ابتدا کې پورته کول، عمر فاروق چې کوم دی نه ابتدا کې صرف لاسونه پورته کول. او دا شان دي چې کوم دی حضرت براء ابن عازب رضی الله تعالی عنہ ددن یو روایت ته امام ابو داود طحاوی شریف کې او مصنف د ابن ابي شيبه کې، مصنف د عبدالرزاق کې دې کې روایت چې کوم دی نو داغه نه داسره هغه کان النبي صلی الله علیه وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اذا کبر الافتتاح الصلاه د مونږ د شروع کولو د پاره به تکبیر وي، رفع یدی هغه کې به لاسونه پورته کړل کم تکبیر تحریمه کې چې مونږ اوچتو، حتا یکون ابهامه قریبا من شمحت اذنه، تر دې پورې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام کټه غوتی وا د غوګونو په سکوت ورسېره. او ثم لا يعود، بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مشکل اسونه نه پورته کړي. دینه پته ولګیرا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمل چې کم دی د ترک نه پس دا غرف الیدین مخکینو منسوخیدو نه پس عمل متواتر دا چې رسول الله مبارک لاسونه نه پورته کړي. هم دغه براء ابن عازب دی ددن یو بر روایت امام ابو داود او مصنف د ابن ابي شيبه کې هغه کې را سره قال رايت رسول الله صلی الله علیه وسلم، دیوی ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید رفع یدی حين افتتح الصلاه، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام منشور کو لاسونه چې کم دینو پورته کړل. ثم لم يرفعهما حتى انصرفا، بیا لاسونه پورته نکړل په موږ کې تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام موږ ختم ک سلام چې کم دینو دا وګرځو. او دغه شانتي روایت ډیر دي اختصاراً بته هغه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام افعال روالو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام څنګه مسکړلې، بیا دغه شانتي صحابه او فعل او د تابعین او فعل به اختصاراً روالو. حدیث د عبد الله ابن عمر، سالم د عبد الله ابن عمر زوی چې کم دی هغه وی قال زما پلار وی عبد الله ابن عمر چې رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولید اذا افتتح الصلاه، کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مون شروع کو رفع یدیه لاسونه پورته کړل حتا یحاذی بهما منکبیه وګوتې چې کم دین ور ورسول. و اذا اراد يركع وبعد ما يرفع راسه من الركوع، او کله چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اراده وکړه چې رکوع لاړ شي او د رکوع نه سر چې کم دین را پورته کی لا يرفعهما لاسونه بیا پورته نکړل. وقال بعضهم لا يرفع بين السجدتين، بعض ولې چې سجدو کې هم پورته نکړل. بهر کیف نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم دی هغه افتتاح کې لاسونه پورته کړل بیا پورته نکړل. همدغه شان چې کوم دی امام بخاری رحمت الله علیه د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ او دغه سره سره چې کوم دی د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د دې دوانو نه چې کوم دی نو را نقل کړي. دې دوانو وی لا ترفع الايدي الا في 7 مواطن، وو زینو کې بل اسونه پورته کی، نور زینو کې بل اسونه چې کوم دی نو نه پورته کی. یو پموس کی کم ځای کې فی افتتاح الصلاه، پموس کې صرف په شروع کې دی کې بل اس پورته کی. و استقبال القبله، قبله تر مخ کولو په ټیم کې. وعلى الصفا والمروه وبعرفات وبجمع وفي المقامين وعند الجمرتين، دی زینو کې بل اسونه پورته کی. موس کې چې کم دی نو صرف افتتاح کې وی چې افتتاح کې بل اسونه پورته کی، نور بل اسونه چې کم دی نو دا نه پورته کی. یو روایت چې کم دی عباد ابن زبیر ددن یو روایت داسره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام با کان اذا افتتح الصلاه، کله چې به مون شروع کو رفع یدیه لاسونه به پورته کړل فی اول الصلاه د مصپاول کې تکبیر تحریمه په ټیم کې. ثم لا يرفعهما في شيء حتى يفرغ، بیا به د موس په اس ټیم کې چې کم دینو لاسونه نه پورته کول تر دې پورې نبی علیہ الصلوۃ والسلام بر موس نه چې کم دینو فارغ شو. حضرت ابو هريره
رضی الله تعالی عنہ یو روایت ته امام ابو داود رحمت الله علیه امام ترمذی چې کوم دینو روایت را نقل کړي عن ابي هريره قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا دخل في الصلاه رفع يديه مدا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مسکی چې مسکل شروع کو ابتدا کې و صرف لاسونه چې کوم دی او دکل لاسونه چې کوم دی نو پورته وکړل د دې ځنه دا اختصارا روایت منګه غټ غټ راوغستل د قران آیات د صحابي تفسیر دغه شان چې کوم دی تابعی تفسیر د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه صحابه په صحیح روایت سره چې کوم دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل په دې طریقې سره نقل کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صرف افتتاح کې لاسونه پورته کړي بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام لاسونه نه پورته کړي روایت چون کې ګڼ دي دې ځبانې زه اکتفا کوم نور د صحابه چې کوم دی نه افعال را نقل کو چې صحابه چې کوم دی عمل څنګه بیا د تابعین یو سوچ کوم دی نه افعال را نقل کو خبره ختمو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه پرې کې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی روایت شاته ذکر شو عبد الله ابن مسعود ما په نبی علیہ السلام پسې منځ وکړه حضرت ابوبکر صدیق پسې می منځ وکړه عمر فاروق پسې می منځ وکړه دیو لاسونه پورته نه کړل صرف په ابتدا کې التپته ولګیرا چې صحابو کې رټولون اعلی خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق لاسونه نو پورته کړي اومدغه شان د طحاوی شریف کې مصنف د ابن ابي شيبه کې یو روایت ده عن الاسود امام اسود وی دیوی قال رأيت عمر بن الخطاب ما عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ کوم دین ولید يرفع يدي في اول تکبیرتين دب صرف په تکبیر اولا کې لاسونه پورته کول ثم لا يعود بیا دوباره لاسونه چې کم دینو نه پورته کړي پته ولګي خلفای راشدینو کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس د صدیق اکبر فعل داو ابتدا کې وی لاسونه پورته کول بیا نه پورته کړي د شان د عمر فاروق چې کم دینو عمل داو ابتدا کې لاسونه پورته کړي بیا نه پورته کړي د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ عمل موتار امام محمد کې طحاوی شریف کې مصنف د ابن ابي شيبه کې درج کم دین علی رضی الله تعالی عنہ فعل دا سره نقل کړي عاصم ابن کلیب چې کم دینو روایت را نقل کړي عن ابيه غیر خپل پلار نه را نقل کړي وکانه من اصحاب علی عاصم ابن کلیب پلار چې کم دی دا د علی صاحب شاګردو داغه په شاګردانو کې هغه ان علی ابن ابي طالب کرم الله وجهه حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کم دی کان يرفع يديه في التكبيره الاولى دبا په تکبیر اولا کې صرف لاسونه پورته کول التي يفتتح به الصلاه پکم تکبیر اولا سره جی منځ بد شروع کو ثم لا يرفعهما في شيء من الصلاه بیا دا غینه پس چې کم دینو لاسونه د تکبیر تحریمه نه پس لاسونه په یو ځای کې هم بنا پورته کول پته ولګره خلفای راشدینو عمل چې کم دینو داو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل داو صرف ابتدا کې وی لاسونه پورته کړل بیا چې کم دینو لاسونه نه پورته کړي ها د اسلام په ابتدا کې کړه خو بیا ترکشي روایت سره موږ ثابت کړل او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عشره مبشره نوم بتا سوریدلې اغه لس خوش قسمت صحابه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دنیا کې د جنت زیره را لېګلې وس عشره مبشره ګورو چې دیو سه عمل کړي دا چې کم دی د دیو طریقه کار سو عمل چې کم دی نو سو عشره مبشره خوش قسمت صحابه چې یو حضرت ابوبکر صدیق عمر فاروق عثمان رضی الله تعالی عنہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ حضرت طلحه او دغه شان دي زبیر ابن عوام حضرت عبدالرحمن ابن عوف حضرت سعد ابن ابي وقاص سعید ابن زید او حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنهم اجمعین دی ټول لس صحابه باندې چې کوم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د جنت زیری کړي د دیو عمل په مسکی څنګه رفع الیدین مطابق د دیو عمل څنګه حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم د القاری کی روایت موجود ده حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طرز وی العشرۃ الذی لس اغ صحابه شهد لهم رسول الله صلی الله علیه وسلم بالجنه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اغه له جنت گواہی ورکړي را ما كانوا يرفعون ايديهم الا في افتتاح الصلاه دیو بم مسکی چې کوم دې صرف په افتتاح کې تکبیر تحریمه کې لاسونه پورته کول بیا نه پورته کړي د دې ځنه پته ولګیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه پس د صحابه عملوم چې کوم دینو داو منصف ابتدا کې وی لاسونه پورته کړل بیا چې کوم دینو دانه پورته کړي او دغه شان د طحاوی شریف کې مصنف ابن ابي شيبه کې او دغه شان امام بيهقي رحمت الله علیه د چې کوم دی د عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ عبد الله ابن عمر چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت سخت پابند عن مجاهد قال صليت خلف ابن عمر امام مجاهد وی ما د ابن عمر شاته منځکو فلم يكن يرفع يدي الا في تكبيره الاولى من الصلاه د لاسونه په منځ کې پورته نکړل مگر صرف په تکبیر اولا کې یعنی تکبیر تحریمه کې چې کوم دی نو لاسونه پورته کړل پته ولګی د هر صحابي چې کوم دی نو عمل داو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ د عمل سو مصنف د ابن ابي شيبه کې او طحاوی شریف کې روایت دا سران ابراهیم
ابراهیم نخعی چې کوم دی نو روایت را نقل کوي عن عبد الله حضرت عبد الله ابن مسعود انه كان يرفع يديه في اول ما يستفتح ثم لا يرفعهما دبل سن په منس کې په ابتدا د منس کې اوچتول سټیم چې وای منس شروع کو تکبیر تحریمه کې ثم لا يرفعهما بیا لا سن چې کوم دی نو نه پورته کول او دا شانت ابراهیم نخعی یو بر روایت طحاوی شریف کې چې کوم دی کان ابراهیم عن ابراهیم قال كان عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود بلا يرفع يديه في شيء من الصلاه الا في الافتتاح دبر منس په یو ځای کې هم لاسونه نه پورته کول سوا د افتتاح او دا شان د مصنف د ابن ابي شيبه کې رسي روایت ده حدثنا وكيع وابو اسامه عن شعبه عن ابي اسحاق قال كان اصحاب عبد الله دا عبد الله بن مسعود شاگردان شو واصحاب علي دا علي رضی الله تعالی شاگردان شو لا يرفعون ايديهم دیو بلا سنه نه پورته کول الا فی ابتداء الصلاه مگر د منس په شروع کې قال وكيع ثم لا يعود وكيع وی بیا لا سنه چرته نه پورته کړي دې ځنه پته ولګیرا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل څنګه د صحابه چې کم دینو عمل څنګه او د شان چې کم دی د تابعینو چې کم دینو عمل څنګه دینه پته ولګیرا چې دیو لا سنه صرف ابتدا کې اوچت کړي دي امام مالک رحمت الله علیه دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عمل ذکر کوي ابو هريره د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هغه حدیث جامع او حفیظ دا چې کوم دی د حدیثو امام مالک وی امام مالک محتار امام محمد کی دسی روایت اخبرنی نعیم المجمر و ابو جعفر القاری ان ابا هريره كان يصلي بهم ابو هريره دا کم راویان چې روایت کی دی وی منګل حضرت ابو هريره مخ کی منځ کو فکبر الله اکبر وی کلما خفضا ورفع کله چې وخت کده کېده برکېدنه الله اکبر به والله سنه کم زیبا پورته کول وکانه يرفع يديه حين يكبر ويفتتح الصلاه او لاسونه به صرف هغه ځای کې پورته کول چې د الله اکبر وی منځ به شروع کو دینه پته ولګی د کم کم صحابي آداب وی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادای د غشان لیدلې د هر صحابي چې کم دینو ادا دغه امام بیهقی رحمت الله علیه د حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ د غشان تر نقل کوي ان ابا سعید الخدری وابن عمر كان يرفعان ايديهما عبد الله ابن عمر او ابو سعید خدری چې کم دی بلا سونه پورته کول اول ما یکبران منس باول کې چې بدیو تکبیر وي ثم لا يعودان بیا دوباره لا سونه چې کم دینو نه پورته کړي دا اختصارا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل د صحابه عمل ټیم کم دی هغه اوسو اداګانی ذکر کو چې د تابعینو چې کم دینو عمل څنګه تابعینو کې چې کم دی د ټولو ناول د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابه شاګرد عشره مبشره چې کم صحابه دی راو شاګرد قیس مشهور تابعی دی دا قیس نه چې کم دی دا مطابق د سراج مصنف د ابن ابي شيبه کې حدثنا يحيى بن سعيد عن اسماعيل قال كان قيس يرفع يدي اول ما يدخل في الصلاه دبا لاس پورته کول اول چې وکله مستداخل شو ثم لا يرفعهما بیا چرته لاسونه نه پورته کړي دغه شان چې کم دی مشهور تابعی ابراهیم نخعی رحمت الله علیه دار ابن مسعود شاگرد دی چې کم دی هغه مشهور تابعی دی چې د صحابه په دور کې چې کم دی نو د مفتیو د افتاء په منصب باندې ناسو دغه مطابق چې کم دی مصنف ابن ابي شيبه کې رسي راځي چې عن خيثمه و ابراهيم كان لا يرفعان ايديهما دیو بلا سنه نه پورته کول الا في بدء الصلاه مگر صرف د منصب په ابتدا کې او دغه شانتي په دغه حواله مذکوره مصنف کې دغه شانتي عن ابراهيم قال لا ترفع يدك في شيء من الصلاه الا في افتتاح الاولى دبه په خپل ابراهيم نخي ویلا سن په منځ کې بل ځای م پورته کوي سیوا د هغه ځای نه کم ځای نه چې خلک د منځ افتتاح کې ابتدا کې او دغه شان چې کم دی د اسود او القما دا مشهور چې کم دی نو تابعین دي د یو مطابق مصنف کې راځي عن الاسود والقمه انهما كان يرفعان ايديهما اذا افتتحا دیو بلا سن پورته کول سټیم بری خپل منځونه شروع کول ثم لا يعودان بیا دوباره په مشکل اسونه چې کم دینو نه پورته کړي مشهور تابعی امام الشعبی رحمت الله علیه دغه مطابق مصنف کې راځي عن الشعبی انه كان يرفع يديه في اول تکبیره ثم لا يرفعهما دبا تکبیر اولا کې لاسونه پورته کول بیا لاسونه چرته نه پورته کړي او بیا تابعینو کې
امام مالک رحمت الله علیه امام مالک چې کوم دی صحابو نه پس تابعینو کې امام مالک رحمت الله علیه مسجد نبوي کې ناستو مسجد نبوي کې بناسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عاشقا او محدثین وای قال رسول الله صلی الله علیه وسلم وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام دسی ویلی امام مالک چې حدیث را نقل کو وې د دې روزی ری صاحب دسی ویلی د نبی علیہ السلام روزی طرف ته چې کوم دین اشاره به وکړه ناسو بلا تابعینو پمنس کې خلق به دي چاپیرو جمعات مسجد نبوي بډکو امام مالک سوئی قال مالک لا اعرف رفع اليدين في شيء من التكبيره الصلاه من التكبير الصلاه زری کندینو نه پیژنم زری کندینو نه منم لا فی خفض ولا فی رفع نرخ کته کېدو په ټیم کې نه پورته کېدو په ټیم کې الا فی افتتاح الصلاه مگر صرف د منځ په افتتاح کې کم دی صرف د منځ په ابتدا کې او قال ابن القاسم ابن قاسم وكان رفع اليدين عند مالك ضعيف رفع اليدين عمل دار امام مالک سے پنځ انتهایی ضعیف دینه پته ولګیرا وس اخوا جی کم دی اخوا د تابعین نه پس نور داسې ائمه مجتهدین د امت نور خلق خدای یو مسلمان د پاره من حیث المسلم دومره کافره چې د قران آیت ووري د دې پسینه کولاو شي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمل داجی کم دی پدری رسینه کولاو شي د صحابه او د تابعین عمل زمون د پاره چې کم دینو کافره کله چې قران حدیث صحابه تابعین دیو چې په یو عمل باندې اتفاق وکي د دین اخوا د بلچا دلیل زمون د پاره چې کم دینو دلیل لګرځي چې د دیونه پته ولګیرا وس هغه خلق چې په امت کې انتشار پیدا کوي امت په منځ کې کم دینو تفریق پیدا کوي دا روایت دا ان شاء الله پر نت باندې دا لکان ور کوي داری کمبل دی بیګاله واغوندي او کمبل کې دن را مذکورت دلیل خپ غور سره واوري دا غي سره سره کم دینو قبر په تصور کې راولي اخرت تی تصور کې راولي میدان محشر دی تصور کې راولي او دا دلیل مذکوره دی واوري ان شاء الله مسلمان د پاره بدا کافی او ان شاء الله د دین اخو د مزباقی طریقه بیا بیان او اخر دعوانا الحمدلله رب العالمین